આફ્રિકાથી અહીંયા સેવા કરવા માટે આવ્યો છું. બોલો લ્યો. હાલો દોસ્તો, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરી વખત તમારી સાથે આવી ગયા છે ને આજે આપણે ખાસ સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાંથી ને સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ એટલે તમને બધા લોકોને ખબર છે કે વિશ્વનો એવો આશ્રમ જે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી બની રહ્યો છે અને મવાથી ભાવનગર હાઈવે નંબર 51 ઉપર બની રહ્યો છે. અને તમે જ્યારે પણ ક્યારેક પણ ગમે ત્યારે પણ જ્યારે મવાથી ભાવનગર અથવા ભાવનગરથી મવા આવતા હોય તો વચ્ચે આવેલો છે આપણો મીના હોટલની સામે એક્ઝેક્ટ, અને ભગુડાથી 7 કિલોમીટર થાય છે, એટલે મતલબ મંદિરથી. અને જો ભગુડાના પાટિયાથી 2-3 કિલોમીટર થાય છે. તો અવશ્ય એ બાજુ તમે આવો છો તો એક ફરો સોશિયલ મીડિયા આશ્રમની મુલાકાત લેજો. અને અત્યારમાં સવારમાં વાગી જશે 9:30 અને આશ્રમ આખો એકદમ શાંત છે, કેમ કે બધા લોકો જ્યાં છે થોડું એક પ્રસંગ છે. આજે છે રવિવારનો દિવસ, ખૂબ સરસ દિવસ, ઘણો બધો સારો દિવસ. 19 તારીખ થઈ ગઈ અને હવારમાં બધા પ્રભુજી નાહી ધોઈ ફ્રેશ થઈ અને તમે જોઈ શકો એટલો શાંત આજે વાતાવરણ છે કે એની કોઈ સીમા નહીં, કેમ કે બાલાતા નથી. અને હવારમાં અમારે બધા પ્રભુજી નાહી ધોઈ અને ફ્રેશ થઈ ગયા છે. આ છે નારાયણભાઈ. જય શ્રી રામ નારાયણભાઈ. અચ્છા સાહેબ કેસે હો? હા આટલે તો તામિલ છે જબ હા અડા આ તો તામિલ જ હા અલગ બા ના ના વાત કર જજો. હાલો, તો આ અમારી ભાષા છે. અને નમસ્કાર, કેસે હો? ગુડ, વાહ સરસ. હા શું કરો? કેસે હો? ગુડ, વાહ સરસ. અને બધા પ્રભુજી બેઠા છે. અમારે આ બાજુ તમે જો ઘેલાભાઈ પણ કામ કરી રહ્યા છે. બહુ સરસ માણસ છે અમારે ઘેલાભાઈ. ઘેલાભાઈ ગુડ મોર્નિંગ, સીતારામ. ગુડ મોર્નિંગ. કેવું હાલે? શાંતિ? बहुत शांति है, बरोबर है। હે हाँ बरोबर। तो यहाँ का मौसम ऐसा नहीं होना चाहिए था। આ શું કરો છો અત્યારમાં ઘેલાભાઈ? सफाई चाले છે। વાહ વાહ, કોઈએ કીધું કે હાથે કરો છો? હાથે જ કરવું પડે, આમાં કોણ સિંધે એમ કોઈ છે નહીં. સાચી વાત છે. આ બધું 4 વાગ્યાના જાગી ને 3 વાગે નાવવું પડે. હા 3 વાગ્યાનું શરૂ છે, ઓહો કેટલો કામ રાતના કરતા. 3 વાગે ઓહો. આખો દિવસ. ઓહો. બે ફેરી નાવાનું, હા આખા દિવસ કામ કરવાનું, રાત દિવસ 24 કલાકનો હિસાબ કરજો. પાયે પાય નો હિસાબ લે. જો તો ઘેલાભાઈ કામ કરે છે. અને અત્યારમાં અમારા અહીં સંજયભાઈ પણ કંઈક કામ કરી રહ્યા છે. હાउ आर यू संजय भाई? गुड मॉर्निंग, जय श्री गुड कृष्ण. मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आप सुनाओ क्या हाल चाल है? बहुत ही बढ़िया, आप बताओ. बाहर आ जाओ हमारे रूम में से। वो थोड़ा सा देख रहा था क्या? मशीन वगैरह है ना, अच्छा चेक कर रहे थे. क्या कि चलता है कि नहीं चलता है। फिर वो उनकी वो दाढ़ी कटिंग बनानी पड़ती है ना, हाँ फिर दिक्कत आता है। वाह आजकल मौसम बदल रहा है, थोड़ा तबीयत भी खराब होने लग गई है। सही पता नहीं है. क्यों अजीब अजीब सा लगता है, सर में दर्द रहता है सुबह बहुत धूप है पता है. से। आप सुनाओ क्या हाल चाल है? बस बहुत ही बढ़िया. एक अच्छा वाला सॉन्ग सुना दो मेरे को. रज के हंसाया, रज के रुलाया, वो जो आँखों से, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ मैं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आते जाते हुए सांस बन के कभी वो हवा हो गए देखते देखते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण. और क्या बताओगे आज का शुभ संदेश लोगों को? आज का संदेश ये है कि देखो, जितने भी हमारे गुजराती भाई हैं, जितने भी गुजराती हो चाहे हमारा पूरा हिंदुस्तान में हम लोग को लोग देखते ही हैं, तो सब लोगों को तो भाई हम इतना ही बोलना चाहेंगे भाई कि अपने बच्चों का ख्याल रखो, क्योंकि ये सीजन ऐसा रहता है सरकारी अस्पताल से ले करके और प्राइवेट हॉस्पिटल तक सब भरे हुए रहते हैं। वाह सही ना? बात है. और ये जो हमारे प्रभु जी है ना, इनके पास जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर, ये सही में ये सच्ची कहानी है। हाँ बताओ बताओ. जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, उनके पास इलाज करने के लिए आते हैं। इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करता, हमारे प्रभु जी की बातें पे लोग इनको पागल समझते हैं, लेकिन कई बार डॉक्टर भी इनके पास मन्नत मांगने आते हैं। वाह वाह. डॉक्टर भी इनके पास आते हैं लास्ट में, जब डॉक्टर का सारा हथियार खत्म हो जाता है ना, सारी दवाई बंद हो जाती है ना, वाह. तब वो भी यही बोलता है कि भाई भगवान से दुआ करो, तो उनको भी इसमें भगवान देखता है। कई डॉक्टर मैंने देखे आकर के नहीं, सही इनसे बात मन्नत मांग रहे हैं, तू तो खुद डॉक्टर है भाई। नहीं, बोला नहीं, यार सही ताकत बात. है, भगवान में सबसे बड़ी चीज होती है, वाह, ये वाह. है भाई। वाह सही देखा? बात है एकदम. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण. थैंक यू सो मच. तो
સંજયભાઈને વાત કરી એવી રીતે ગુજરાતીમાં. તો હવે આપણે જઈશું રસોડા તરફ, કેમ કે રસોડામાં પણ થોડું ઘણું કામ થઈ રહ્યું છે. આજે જમવાનું હતું પણ જોગાનું જોગ ન આવી શક્યું, એટલા માટે બનાવવું પડે એમ છે. તો આજે અત્યારમાં અમારા મહાનુભાવો જે સોશિયલ મીડિયા આશ્રમના યોદ્ધાઓ કહી શકાય એવા પરેશભાઈ તાંજનિયા, અને પરેશભાઈની ખાસ ખાસિયત છે, સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાં કોઈ નાવલું નથી, પણ પરેશભાઈ તાંજનિયા રહીને આવેલા છે. મતલબ એ તાંજનિયા ઘણા વર્ષો, કેટલા વર્ષ કામ કર્યું પરેશભાઈ તાંજનિયામાં તમે? નાનપણથી ત્યાં જ છે. ઓહો, અને કેવો મોકો હે, સંજોગ તો જોવો, જોગાનું જોગ સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ, ક્યાં તાંજનિયા ને ક્યાં સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ હે. આફ્રિકાથી અહીંયા સેવા કરવા માટે આવ્યો છું. બોલો લ્યો, તો તમે જોઈ શકો સોશિયલ મીડિયા આશ્રમનો પાવર, કે ભાઈ તાંજનિયાથી ઠેઠ અહીંયા આશ્રમમાં સેવા કરવા માટે, અને છેલ્લા 5-6 મહિનાથી અહીંયા છે. અને સવારમાં તમે જોઈ શકો મસ્ત વઘાર થઈ ગયો છે શાકનો અમારા મુકેશભાઈ દ્વારા, અને આશ્રમના બીજા ભામાચા કહી શકો એવા તમે જોઈ શકો. એના તો કેવો ફેટો બેટો મેરો છે, અને બહુ મસ્ત લાગી રહ્યા છે. ઇસ તરફ દેખો, વાહ વાહ, ઓહો ઓહો. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે પ્રભુજીની માટે બટાટા વટાણાનું શાક બનાવવાનું છે. હા, પ્રેમ ભાવનાથી ભોજન બનાવી પ્રભુજીને જમાડવાનું છે. એવા આપણા અવારનવારમાં વંદન. વાહ વાહ, સરસ સરસ. અને બીજું બોલો, કેવું છે તબિયત પાણી રેડી બધું? આજ થી બધું બરોબર છે, હા પણ રસોડામાં અમુક જે નાસ્તો જે ઘટતો હોય હા, એ આપણે પ્રભુજીને જો મળી જાય બરોબર. ખૂબ સરસ કહેવાય. હા, એને પાકું. એ તો નાસ્તો બપોર પછી કંઈક જોઈએ આપણે લઈ આવીએ. અને તમે જોઈ શકો અત્યારમાં વટાણાને બાફી જ નાખ્યા ને. હા, અને વઘાર થઈ ગયો છે મસ્તીનો. બટાટાની શું કહેવાય, કટિંગ પણ થઈ ગયું છે, સુધારી નાખ્યા છે. અને હવે આપણે આ બાજુ જશું, ત્યાં પ્રભુજીઓ બેઠા છે પાછળની બાજુ, તો એ બાજુ પણ જશું. અને આ છે અમારે અર્જુનભાઈ, જેવી રીતે મહાભારતમાં એક અર્જુન હતા એવા અમારા સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાં પણ એક અર્જુનભાઈ છે. શું કહે છે અર્જુનભાઈ? ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ચા બનાવીએ પ્રભુજી માટે. હા, બનાવી નાખી. હા, બનાવી. વાહ વાહ. તો લાવો, લાલ દાદાની ચા આપી. બંને છે. 5 મિનિટ પણ લાગશે. ઓકે. તો અત્યારમાં સવારમાં ચા થઈ ગઈ છે. અને આ છે અમારે મિતેશભાઈ. હાવ આર યુ મિતેશભાઈ? બસ ફાઈન. ઓલરેડી સબ. ઓલરેડી સર. વાહ. બોલો, બીજું કઈ કેવું છે? કોઈ ખાસ નહીં, બસ શુભ સંદેશો. ઓછું તો રૂટીન અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. અચ્છા, પહેલાની લાઈફમાં અને અત્યારની લાઈફમાં ઘણો બધો ડિફરન્ટ પડ્યો છે કે નથી પડ્યો? હજી તો પ્રેક્ટિકલ રિઝલ્ટ ના શું કહેવાય ને. હે? પ્રેક્ટિકલ રિઝલ્ટ ના આવે સુધી હા, તો શું કહેવાય ને. એ તો વાત બરોબર છે. બરાબર. બાકી ઇંગ્લિશમાં કોઈને તમારે ઇંગ્લિશ તો એવું કઈ નહીં. સંદેશો આપો છે? ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં કઈ છપાવું છે તમારે? કશું જ નહીં. ટાઈમ્સ ઓફ નેપાળ કશું જ નહીં. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. હવે હું તમને આવીશ લાલ દાદા સાથે. તો લાલ દાદા, हाँ શું કરો? आ बैठा जो हैं? नरेशभाई બેઠા એમ? आ बैठो હવે કેમ છે તબિયત પાણી તમારી? आज मार हारू से पण થોડો ભાવ તો નથી ખાવું. નથી ભાવતું ને? હમણાં ઈ ન કરે તે સારું હોય, નો ભાવે ને. કેમ કે છે ને હમણાં ઉનાળો છે એટલે વધારે ગરમી છે કે નહીં? ગરમી મને નથી થતી. ગરમી નથી થતી પણ નો ભાવે ને દાદા ઉનાળાનું. મને નથી ભાવતું હમણાં તો. હમણાં છે ને એવું વાતાવરણ છે, સમજાણો દાદા? હોય તો સારું ભલે ભાઈ, પણ મને ભાવતું નથી હમણાં. એટલે કાલ ખાજો લો ઘણો. હા. તે શું થાય છે, નથી ભાવતું ખાવાનું એમ? આ મોળો જીવ મારતા પેટ મારે પાછું વળે. તો કઈ જ્યુસ બ્યુસ બનાવવું હે? નહીં કાંઈ નહીં. સોડા બોડા પીવી એવું કઈ? નહીં, એ પાયું મને. હે? તો હું તમને આમ કઈક મન થાય રસગુલ્લા લાડવા એવું કઈ ખાવું હોય તો એવું બનાવી. રવો બનાવો હે? રવે નથી મને ભાવતો. નહીં? લાડવે નથી ભાવતા, રવાની ક્યાં કરો? બોલો લ્યો. તો હમણાં તમે નહીં ખાવ એમ ને 15 દી? હે? હમણાં નહીં ખાવ એમ ને? હું ખાસ ને એમ હાજે બપોર ખાસ ને. પછી બપોર ખાઈ ભૂખ્યો ન રહો બાપા. હા, તો વાંધો નહીં. બપોર ખાસ ને થોડું જેટલું ભાવે એટલું ખાઈ લેવાનું. આ થાળી ભજ્યા કોઈ સમજતા નથી. એક નહીં હું કહી દઉં. બાપુએ કીધું બિચારા પછાવ કર, આ છે ઊંધી ના. નહીં હું કહી દઉં. કેવું પડે મારે. નહીં હું કહી દઉં. એવું નહીં હોય, એવું ન હોય લાલ દાદા. પણ તમારે પેલાનો જેટલો ખોરાક હોય ને નંદભાઈ એવો ને ઓલે એવો. નહીં હું કહી દઉં હમણાં હો ને કે લાલ દાદાને થોડું જમવાનું આપજો. પણ તમને જેટલું ભાવે એટલું ખાવાનું, એવું થોડું છે? પડ્યું ને થાળીમાં.
દહીં ઈ તો વાંધો નહીં, ઈ તો થોડું ઘણું હાલે આમ તેમ, પણ તમને ભાવે એટલું ખાવાનું બહુ નહીં ખાવ. કહી દેજો. નહીં હું કહી દઉં, હાલો હું કહી દઉં. તમને જેટલું ભાવે ને એટલું જ આપે, થોડું થોડું હો ને, થોડું થોડું આપવાનું. બીજું ખાવું હોય તો ફરી વખત લઈ લેવાનું. બસ હે ને? કયો બીજું? બીજ કાંઈ નહીં નરેશ બાપુ. હે તો તમે મને બાપુ કેમ કયો? હું તમારથી નાનો છું. નાના ભલ્યા બાપા આયે ને બાપુ કેવા પડે. એવું? હા ભલે તમે એવું બાપુ થોડું કેવા હોય. પડે. તો નાના છે તમારી કેટલી ઉંમર ને મારી હાવ નાની ઉંમર, તો પછી તમે મને મારા બાપુ કહો ઈ થોડું સારું. 5.5 મિનિટ છે. તો પછી તો તમે અમને બાપુ કયું સારું લાગે? હે? તો નરેશભાઈ કઈ હા લો એમ કહી નરેશભાઈ કહો, દીકરો કહો, નરેશ કહો, ખાલી કહો તો એમ ના કાંઈ વાંધો નરેશ ના કહેવાય એ અરે ખોટું એમાં શું પડે. વાંધો? નહીં એ ખોટું એવું પડે છે? નહીં. હે લાલ દાદા? એ ઠપકો આવ્યો લાલ દાદા તમારો એક. કોનો? એ ઘેરે થી મારે સુરત થી. હા એ કે લાલ દાદા ઈ કે લગ્ન માં નો આવ્યા ને હા તો તમે ઈ કે હવે લાલ દાદા ને ઈ કે ની વિડિયો બનાવતા એમ કીધું મને. હે? હવે હાક પણ આવ્યા નતા, આજે આવ્યા જ નહીં. જો હાક પર ના ને ફોન કરીએ આપણે બપોરે વચ્ચે. આ માંડવો છે ઓલા કાલે હતો ને આજે ભૂવા છે. કાલે ભૂવા હતા. નહીં વિઠ્ઠલભાઈ તો કહેતા હતા ને કઈક હશે ને તો હું ફોન કરીશ એમ કીધું તું, હો પણ આપણે વાત કરી લેવું હો ને. હો બાકી તબિયત પાણી રેડી ને તો વાંધો નહીં. બોલો સીતારામ લાલ દાદા. સીતારામ લાલ દાદા, સીતારામ. લાલ દાદા, હો લાલ દાદા. હો હાલો હવે તો તમે જોયું તે પ્રમાણે કે લાલ દાદાને જમવા નથી ભાવતું, પણ તડકો હમણાં બહુ બધો પડી રહ્યો છે તો તમે તમારા તબિયત પાણીનું ધ્યાન રાખજો, તડકાના ઓછા રખડજો. તમે જોઈ શકો અહીંયા એટલા પંખા ચાલુ છે છતાં પણ કેટલી ગરમી થઈ રહી છે. તો મહેનત કરી રહ્યા છે જે આ બધા મજૂર ભાઈઓ છે એ આખો બપોર વચ્ચે તડકો, કાલે તો 41 એટલે 41 સેલ્સિયસ તાપમાન હતું ને તો પણ એ બધા લોકો કામ કરતા હતા. એટલે સલામ છે આવા લોકોને કે જે આવા તડકામાં પણ કામ કરી અને કામ આપે છે એમ. તો બસ આવી રીતે કન્ટિન્યુ બ્લોગ જોતા રહેજો ને તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરજો. ખાસ કરીને આશ્રમમાં નાસ્તા માટેનું છે કે નાસ્તો પૂરો થવા આવ્યો છે અને જો કોઈ ભાઈ બહેનોને નાસ્તો આપવો હોય તો તમે અવશ્ય અમારી હેલ્પલાઇન નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરી અમને જણાવી શકો. તમે ઘરેથી બનાવી અને મોકલાવી શકો એવું જરૂરી નથી કે તમારે આર્થિક રીતે જ મોકલી શકો, પણ તમે અહીંયા જો આજુબાજુમાં કોઈ હોય ગમે ત્યાંથી હોય તો તમે નાસ્તો બનાવી અવશ્ય અમારા એડ્રેસ ઉપર મવા અથવા તો સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ ઉપર તમે મોકલી શકો. તો બસ આવી રીતે પ્રેમ સપોર્ટ આપતા રહેજો ને વિડીયોને કન્ટિન્યુ શેર કરતા રહેજો. યો નરેશ. ઓર દોસ્તો અત્યારે વાગી જશે બપોરના 11:30 અને આપણી વચ્ચેલી માનનીય પોપટભાઈ આહિર, નાની દુનિયામાં મોટું નામ તમને તો ખબર જ છે બધાને, પણ વાત કરતા ઘણી બધી વાર લાગે, ટૂંકમાં વાત કરી દેવાની હોય. અને અત્યારમાં એ આપણી વચ્ચેલી સુરત બાજુ જઈ રહ્યા છે તો ઈ અને પાયલ ભાભી અમારે આવ્યા હતા આશ્રમમાં 10-15 દિવસ સેવા કરવા માટે. કેવું લાગ્યું તમને આશ્રમમાં? બહુ સારું લાગ્યું. હે રોટલા ઘેડા હતા તમે એવું અમે જોયું હતું વિડીયો. વાહ વાહ. પણ ત્યારે તમે નતા એટલે નો ખાવા અમે મળ્યા. જોતા કઈ હોય. નહીં. હા એ તો ખાઈ લેવું ને ગમે ત્યારે. પાછા દીના ક્યાં દુકાળ છે? હે આપણે તો આશ્રમે આવતું જ રહેવાનું હોય. તો પછી એવું છે. તો હવે કઈ બાજુ? સુરત. આશ્રમમાં કેવું લાગ્યું? તમે લોકોને શું કહેશો મારા વ્લોગના બહુ માધ્યમથી? સારું લાગ્યું છે અને તમારા બધાનો સપોર્ટ આમને આમ અમને મળતો રહે અને આશ્રમ અત્યારે બની ગયો છે અને હજી આગળ પ્રગતિમાં રહે અને આમને આમ નરેશભાઈને પણ તમે સપોર્ટ કરો અને તેમના વ્લોગ જુઓ. હા હા નહીં થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી તમે કૃષ્ણ. એટલું મારા વ્લોગનું બોલું કર્યું. આવો પણ બહુ આનંદ થયો. અને અહીંયા છે પોપટભાઈ તો બૂટ લૂસી નાખ્યા છે હાથે અને હવે જઈ રહ્યા છે સુરત. તો શું કહેશો મારા વ્લોગના માધ્યમથી? તમને 150-200 લોકો જોવે રોજ, તો શું કહેશો? બસ પરમ શાંતિ છે. હા અને હવે અમે જઈએ છીએ સુરત. હા નરેશભાઈ, પ્રતિકભાઈ બંને ભાઈઓ અહીંયા છે. વાહ. અને હવે આગળનું પ્રયાણ ઘણા બધા લોકોના કોલ હતા અલગ અલગ સિટીમાંથી, બરોબર. એમને પણ પૂરા કરીશું. અને આશ્રમનું કામ પણ ફૂલ તેજીથી ચાલુ છે. તમારા લોકોનો સહયોગ છે ત્યારે જ પૂરું થાય છે. ઈશ્વરની ઘણી કૃપા છે. નહીં, સારી સરસ. રીતે સહયોગ આપતા રહેજો અને નરેશભાઈને પણ સપોર્ટ આપતા રહેજો. વાહ વાહ. Thank you. તો વાત કરી તા વાર લાગી જાય ઘણી બધી. ટૂંકમાં વાત કરવી હોય તો મારા બ્લોગ રોજ જોવો એનો કાંઈ વાંધો નહીં, પછી શેર કરી દો પાછા આવો જણાને. અને તમે જોવો તે પ્રમાણે સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ એવો આશ્રમ કે જે વિશ્વનો એવો આશ્રમ બની રહ્યો છે ભાવનગરથી મહુવા હાઈવે ઉપર, કે જેની દેશ વિદેશ લોકો શું કહેવાય વિડીયોના માધ્યમથી જોઈ રહ્યા છે. તો તમે એમાં તમારો સાથ સહયોગ આપી શકો. અવશ્ય અમારી હેલ્પલાઇન નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરી જણાવી શકો. અને અમારે પોપટભાઈ જાય છે અને મવાભાઈ એને જો ભલામણ કરે છે કે હાંસીને પોગી જાય જેવી. જઈશું આપણે ટૂંક સમયમાં. રાષ્ટ્રપતિ. તો
હાલો દોસ્તો, અત્યારે થઈ ગયું છે બપોરનું ખાસ જમવાનું, અને આજનું ખાસ જમવાનું છે પાર્થ રમેશભાઈ પટેલ, કે જેમના દ્વારા આજ આખા દિવસનું ખાસ જમવાનું છે અને રાજી ખુશીથી જમવાનું આપેલું છે. અમારા બ્લોગ જોઈ અને રાજી ખુશીથી તો તમે જોઈ શકો છો. આજનું ખાસ મેનુ છે રસગુલ્લા છે, સમોસા છે, શાક રોટલી છે અને દાળ ભાત છે. તો બધા જ પ્રભુજી જમી રહ્યા છે, તમે જોવો તેમ પ્રમાણે. શું કહેશો સંજયભાઈ? हाँ આજકાલ જમવાનું ખાસ છે પાર્થ રમેશભાઈ પટેલ તરફથી, અને એમને ખૂબ સરસ મજાનું મેનુ આપ્યું છે. તો શું કહેશો એમના માટે તમે? पहले तो गुजराती सीखूंगा, उसके बाद बताऊंगा. कहाँ के हैं? कहाँ से रहने वाले हैं? રાજકોટ સાઈડ. राजकोट से कहीं से भी हो, है तो गुजराती. હા, वो गुजराती में काम कर सकता है जो किया उन्होंने. ठीक है. વાહ વાહ. तो हमारे लिए सोचा है कि भाई चलो इनके लिए कुछ खाना दिया जाए, है ना. ऐसा हर आदमी सोचे तो शायद कोई भूखा ना रहे. વાહ વાહ, સહી ये વાત. अपना ही एक स्टेट है जहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता है, ना जागता है, उठता है तो खाता है और सोने से पहले भी खाता है. વાહ वाह. चलता फिरता आदमी भी यहाँ पर खाना खाता तो है. ये उनके लिए गुजरात क्या के साथ है. बोलोगे? हम तो ये कहेंगे कि भाई जैसा आपने हमें दिया, आगे चल के आपके बच्चे, आपकी उनके बच्चे, है ना, ये परंपरा आप चलाए रखो. वाह वाह, ये सही परंपरा बात है. ये उन लोग के अंदर संस्कार है. ये संस्कार आपके अंदर, आपके उनके दादा के पास था, इनके पास है, उनके बच्चे के पास भी रहे, आगे भी चलता रहे संस्कार उनके अंदर. वाह वाह ये संजय चाहते हैं और भाई. क्या आपके बहुत ही नेक विचार. बहुत नेक विचार है. और सभी प्रभु जी ने खाना ले लिया और देख सकते हो सब बैठ गए जमवा मस्त रीते.